بچے تھے وہ بھی چھڑوا دیے گئے، ماں باپ تھے چھڑوا دیے گئے، لباس تھا اتار لیا گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، لڑنے کے لیے تلواریں نہیں ہے، سواری کے لیے گھوڑے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں خدا کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور جنگ والوں ایک ایک صحابی کھڑا ہو کر کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، آپ کے اشارے پر جانوں کے نذرا کر دینا تیرے صحابہ کا کام ہے۔ نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، حضرت مولانا علامہ سہیل معاویہ صاحب۔ تو یہ صحابہ اکرام ہے جنہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ انہوں نے یہ صحابہ اکرام ہے جو سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرتے گئے۔ یہ صحابہ اکرام ہے جو سب کچھ اسلام پر نچھاور کرتے چلے گئے۔ آئیے کون سے صحابہ اکرام ہے؟ یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے مسجد میں بیٹھ کر کے کہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بعد میں کہے آپ کہاں اور ہم کہاں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ سے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہے، میدان میں قربان کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے یا رسول اللہ مال و جان آپ پر قربان ہے، انہوں نے قربان کر کے دکھایا ہے۔ جو کہتے تھے یا رسول اللہ بیوی بچے آپ پر قربان ہے، انہوں نے قربان کر کے دکھائے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ جانیں آپ پر قربان ہے، اونٹ کی وادی کے اندر جانیں قربان کر کے دکھائی ہے۔ پھر کس انداز سے قربانی دی ہے، کس انداز سے نچھاور ہوئے ہیں، کس انداز سے اپنی محبت کو پیش کیا ہے، کس انداز سے رب سے یہ مرتبے لیے ہیں۔ رب اصحاب رسول کی قربانیوں کو اس انداز سے بیان کرتا ہے، جنگ احد سے واپس آتے ہیں ان کی حالت کو اللہ اس انداز سے بیان کرتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو اللہ کے نام کے لیے پکارا تو ان کے جسم اس حالت میں تھے کہ ان کے جسموں پر زخموں کے نشان نظر آ رہے تھے، زخموں کے نشان نظر آ رہے تھے، زخم ان کے جسموں پر لگے ہوئے تھے۔ من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کے زخموں کے ساتھ جسم چورو چور تھا۔ ان کے زخم کس انداز سے ہوں گے؟ کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کے سینے پہ زخم ہے۔ جب پھر اللہ کے رسول نے پکارا یہ پھر کٹے ہوئے بازو لے کر کے میدان عمل میں اتر کر کے بتا دیا اللہ کے رسول جو مسجد کے کمرے کے اندر آپ کے ساتھ جان دینے کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ احد کی وادی کے اندر پورا کر کے دکھا دیا۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت۔ تو صحابہ اکرام وہ جماعت ہے، صحابہ اکرام وہ جماعت ہے۔ آج صحابہ اکرام کا دفاع ضروری ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام ہمارے محسن ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے، صحابہ کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا ہے، صحابہ کے ذریعے آج ہم مسلمان ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں صحابہ مسلمان نہیں ہے، رب کی زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے، صحابہ متقی نہیں ہے، رب کی زمین پر کوئی متقی نہیں ہے، صحابہ مومن نہیں ہے، رب کی زمین پر کوئی مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحابہ اگر صحابہ مسلمان ہے میں اور آپ مسلمان ہے، صحابہ متقی ہے میں اور آپ متقی ہے، صحابہ مومن ہے میں اور آپ مومن ہے۔ اس لیے کہ نبی نے کلمہ پڑھایا، پڑھنے والے صحابہ اکرام ہے، نبی نماز پڑھاتے ہیں، پڑھنے والے صحابہ اکرام ہے، نبی کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھنے والے صحابہ اکرام ہے، نبی بازار میں چلتے ہیں، ساتھ چلنے والے صحابہ اکرام ہے، نبی مسجد میں بیٹھتے ہیں، ساتھ بیٹھنے والے صحابہ اکرام ہے، نبی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، ساتھ پڑھنے والے صحابہ اکرام ہے، نبی امام بنے ہیں، مقتدی صحابہ اکرام بنے ہیں، نبی امام مجاہد بنے ہیں، مجاہدین صحابہ اکرام بنے ہیں۔ ہر ایک پہلو کو سمیٹنے والے صحابہ اکرام ہے، ہر ایک ننائی کو دیکھنے والے صحابہ اکرام ہے، راتوں کے گواہ صحابہ ہے،
दिन के गवाह सहाबा है, उजालों के गवाह सहाबा है, तन्हाइयों के गवाह सहाबा है, पैगंबर के हुस्न के गवाह सहाबा है, पैगंबर के किरदार के गवाह सहाबा है, पैगंबर के अफकार के गवाह सहाबा है। ये सहाबा इकराम के जरिए से आज हम तक इस्लाम पहुंचा है। बड़ी मोहब्बत से कहा करता हो, बड़ी अकीदत से कहा करता हो, बड़ी उल्फत से कहा करता हो, जज्बे मवद्दत से कहा करता हो। और वो सहाबा इकराम का हम पर एहसान है, इसलिए तो हम ये ऐलान करते हैं सहाबा इकराम है, 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 सहाबा इकराम है। हम रहे न रहे, सहाबा इकराम रहेंगे। सहाबा इकराम की अज़मत को बयान करना ईमान का हिस्सा समझता हो। ज़माना सहाबा पर कुर्बान हो सकता है, ज़माने पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं। माल दौलत सहाबा पर कुर्बान हो सकता है, माल दौलत पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं। शोहरत इज्जत सहाबा पर कुर्बान हो सकती है, शोहरत इज्जत पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं। ज़माना सहाबा पर कुर्बान हो सकता है, ज़माने पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। हकीकत में पढ़कर देखो इस जमाते सहाबा इकराम को, गोया के बागे हरम में उतरना मौजूए सुखन में बातें सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे अक्से नबुव्वत सिफाते सहाबा, मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो साजिद वो आबिद वो साहिद सहाबा। मिला है जो बेऐब ला रैब हमको कलाम इलाही बराते सहाबा। ये सहाबा इकराम के जरिए हम तक पहुंचा। आइए सहाबा इकराम कौन सी जमात है? ये वो मेरे नबी की जमात है जिन्हें अल्लाह ने ये अज़मत अता की है। आइए मुहर्रमुल हराम का महीना है, मैं आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ आज अहले बैत नबुव्वत को, हज़रत जनाब हसनैन करीमैन को, जनाब मौला अली को सामने ला करके सहाबे रसूल के सामने खड़ा कर दिया जाता है। जी जनाब आपस में बड़ी मुखालफतें हुआ करती थी, बड़ी दुश्मनी हुआ करती थी। चंद एक आपके सामने मोहब्बत के मवद्दत के पहलू रखना चाहता हूँ। सहाबा इकराम जो है हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाले, हसनैन करीमैन सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाले, हसनैन करीमैन सहाबा इकराम के पास बैठने वाले, सहाबा इकराम हसनैन करीमैन के पास बैठने वाले, सहाबा इकराम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाले, हसनैन करीमैन सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाले। हसनैन करीमैन की अज़मत को पैगंबर के सहाबा ने, पैगंबर के सवासात जो है देखा है, पैगंबर की ज़बान से सुना है। आइए आपके सामने रखता हूँ, आज सहाबे रसूल को निकाल दिया जाए, कोई शख्स हसनैन करीमैन की अज़मत को साबित नहीं कर सकता है। कोई शख्स दलील के साथ जो है असहाब रसूल की अज़मत को बयान नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल घर से निकले हैं, आज घर से निकले देखा क्या कि अल्लाह के रसूल के कंधों पर जनाब हुसैन सवार है। अभी दरवाजे से बैर कदम रखा था, जनाब फारूक आज़म सामने खड़े हैं। जनाब फारूक आज़म ने देखा वाह वाह हुसैन तेरी अज़मत पे कुर्बान जो कितनी आला सवारी तुझे जो है मुयस्सर आई है। अल्लाह के पैगंबर ने फारूक आज़म की ज़बान से जुमला सुना, मुस्कुरा करके कहा उमर अगर सवारी आला है देखता नहीं है मोहम्मद के कांधों पर सवार होने वाला हुसैन कितनी अज़मत वाला है। जरा नबी के कंधों पर सवार हो जो हुआ है, जरा उस हुसैन को भी तो देखना। हजरत उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं मैंने क्या देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सीन के अंदर घोड़ी बने हुए हैं, हुजूर की कमर पर जनाब हुसैन सवार है। अल्लाह के रसूल यूं चक्कर लगा रहे हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जराह फरमाते मैं दौड़ा और साथ साथ चलने लगा। अल्लाह के रसूल ने चक्कर पूरा किया, जब चक्कर खत्म हुआ अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें क्या हुआ, तू साथ क्यों चलने लगा? या रसूलल्लाह हुसैन सवार था, मुझे खतरा था आपकी कमर से ये गिर जाएगा, मैं इसे गिरने से बचा लूंगा। फरमाया तू परेशानी न ले, जब हुसैन में मोहम्मद की कमर पर सवार होता है आसमान से जिब्राइल साथ चलना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने जिब्राइल को आसमान से जमीन पर हुसैन की हिफाजत के लिए उतार दिया है। हजरत अबू साद
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آدھی رات کے وقت دیکھا، میں گھر سے نکلا مسجد کی طرف جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ چوک کے اندر میری ملاقات میرے نبی محمد مصطفیٰ سے ہوئی، احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں؟ فرمایا مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ